The writings associated with the name Shri Joy do not begin with a publication date. They begin with a home-based schooling. The first and lifelong guide was the late mother, Sumitra Ghosh. She was a convent-educated lady from Rosary Convent, Hyderabad, and a graduate of Women's Christian College, Kolkata. Indian philosophy was her favorite subject. For a few years, she taught at Mudyali Girls' School, Garden Reach. From early childhood till class 5, all learning for Shri Joy happened at home, under his mom's guidance. English and Bengali literature, history, geography, science, hygiene and mathematics were taught as regular subjects. Alongside, daily drawing and regular recitation were made compulsory. In leisure periods, Sumitra Ghosh encouraged recitation of verses from Sukumar Roy, Satyendranath Datta, Kalidas Roy, Qazi Nazrul Islam, Sukanta Bhattacharya, and English nursery rhymes. This formed the habit of using meter and image as tools of memory and order. The early writings of Shri Joy were therefore mnemonic pieces meant for retention, not for public circulation. In the next phase, the late Father Sisir Ghosh arranged tabla lessons for Shri Joy under Pandit Anil Bhattacharya, professor of tabla at Rabindra Bharati University, Jorasanko campus. Tabla was learnt as a discipline. It was then combined with recitation. Shri Joy developed a style of reading verses to tabla beats, where stress, pause, and cadence were governed by rhythmic cycles. Language thus moved from page to breath. The father, who was a librarian at Gun and Shell Factory, Kolkata, regularly brought home heavy books for personal reading. Shri Joy read aloud from those books, both children's books and adult books. Curiosity grew beyond the syllabus. Books were not treated as separate categories. Books were treated as continuous speech. During adolescence, interest turned towards cinema. Inspired by Our Films, Their Films and Bishoy Chalochitra by Satyajit Ray, Shri Joy began writing cinema scripts at home, with self-made sketches and illustrations as if for storyboarding. The work was private. His father did not approve of it. In spite of this, the first public book launch for Shri Joy took place on the 15th of July 2003 at Jibanananda Sabhagar during university days, with the help of classmates from the University of Calcutta. The function was inaugurated by Buddha Deb Bhattacharya, former Chief Minister of West Bengal in India. Shri Joy's father remained uncomfortable with the political ambience of such gatherings. Among peers and classmates, Shri Joy became known for public readings and illustrated scripts, but domestic opposition to such visibility continued. After post-graduation from the University of Calcutta in Bengali language and literature, paternal restriction increased. From 2004 to 2005 onwards, Shri Joy started writing college notes for College Street publishers. These notes were published under the publishers' brand names, not in Shri Joy's own name. This was a means of earning pocket money. Simultaneously, small magazines carried creative works under the name Shri Joy. Jilmil, Muhurtakavya, Ebong Kal Porshu, Bak Protima from Port Blair, and Bab Mukhe from Kanchar Mandir. These journals accepted poems, drawings, and religious writings without rejection. Yet the surge for a larger form remained. A Bengali book on Sri Ramakrishna Paramahansa titled Charanamrita was completed by Shri Joy. Prakash Maharaj, Swami Satyaprakashananda Ji Maharaj of Kanchar Mandir,
began publishing it in monthly installments. Later, the project was discontinued, and the manuscript was destroyed. The father was satisfied with this cessation. Writing, drawing, and recitation was stopped for a period. A new turn came through an Indonesian Facebook friend who introduced Srijoy to Al-Quran and the Good News Bible. Earlier readings of Hindu scriptures had been undertaken for writing material, not from faith. At that stage, Srijoy was an atheist. The engagement with Quranic text opened a different field of attention. He came to know the truth, the difference between blasphemy and believer, idolatry and prayerfulness, similarities within idolater and isolation from godliness, difference between the religiosity and the relationship with formless God through daily namaz or prayer, the difference between deeper soulfulness and polytheism. He realized that he knew nothing from the school, college, university scholars. The biggest ignorance is the ignorance of God, Allah, the absolute oneness. Love, kindness, faithfulness, mercy are essential here to realize the reason for shifting from atheism to strong belief in the superpower of God. After this, marriage was arranged for Srijoy through a long-standing associate of his father. The spouse was an epileptic schizophrenic lady whose life was shaped by belief in Christ Jesus, the only anointed one who sacrificed life for everyone's sins. She was a devotee of former Chief Minister Mamata Banerjee and of the city of Kolkata. After her parents' demise, relatives withdrew support due to her convulsions and psychiatric condition. She depended on Ma canteen meals and on regular charity from Muralbai Brahmachari of Adyapith Mandir. She often begged at Dakshineshwar courtyard. Though she had connections with the TMC-led state administration through relatives, daily life was on the street. She urged Srijoy to write on Kolkata and on government projects and architecture. Under that encouragement, several books were written by Srijoy on Jesus and on Kolkata. She passed away on 6th April 2025 at 3:20 p.m. in Sagar Datta Hospital due to epileptic respiratory distress syndrome. After that demise, the writing of Srijoy took a new direction. In the recent period, Srijoy resumed writing with renewed urgency. Two major streams are visible now. First, rhymes and limericks on environmental protection. The collection Eco Echoes, Air to Share, published with ISBN, addresses Kolkata Metro City and Salt Lake City. It covers the former TMC-led government action plans, public initiatives, and sustainability concerns. The verses have been appreciated by environmentalists for presenting policy and civic responsibility in a recitable form. Second, devotional and philosophical work in verse. Divine Bhagavad Rhymes, published with ISBN, has received appreciation from Akhil Bharat Jai Guru Sampradaya. Several other books are now waiting to stand to Srijoy's credit, covering Kolkata as city and divine love as theme. Across all phases, a consistent procedure remains with Srijoy. A source text is read in full, the architecture is mapped, and a rhymed counterpart is drafted that preserves the sequence of argument while replacing exposition with scene and abstraction with actor. Limericks and short rhymes are preferred for portability. The texts are composed for both reading and recitation. Sections are numbered and titled so that a voiceover artist can navigate them easily. The book design continues the woodcut aesthetic with a restricted palette, minimal iconography, and space for the spoken word. The subjects are twofold:
opposition to rigid caste and creed, and opposition to environmental pollution. The chosen medium is rhyme and limerick, because this form is found most effective for propagating necessary ideas to the people of the universe. The work does not claim originality of doctrine. The work claims a practice of moving ideas, policies, and prayers across registers so that ideas and prayers can be carried, spoken, and remembered. From the beginning, with his late mum Sumitra Ghosha's daily recitation and school teaching, through tabla beats, library reading, anonymous note writing, small magazine publication, devotional study, marital experience, and recent environmental and scriptural books, the writings of Sri Joy describe a movement from domestic instruction to public address. Family incidents, teachers, publishers, and co-authors appear not as narrative decoration, but as conditions under which the procedures of writing, recitation, and illustration were formed, suspended, and resumed. The signature, Sri Joy, functions as the name on a pamphlet, not as a personal story at the center. This is the account of the writings of Sri Joy, from the beginning of life till now. A chronology of method, not a confession of self. The vessels have changed. The intention remains, to make ideas and prayers speakable. নমস্কার। যখন সৃষ্টি করি কিছু, তখন সৃষ্টি করছি বলে করি না, মনের আনন্দে যা হোক কিছু লিখলাম। হয়তো কোনো পত্রপত্রিকায় সেটা দেয়া যেতে পারে, তারপর যদি কোনো পত্রপত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগটা এক নাগাড়ে চলতে থাকে, তখন একটু তাদের প্রয়োজনেও লিখেছি। সেই সব পত্রিকাগুলোর প্রত্যেকটা ধরন আলাদা। প্রত্যেকটা ধরন বলতে কখনো হয়তো বাচ্চাদের জন্য পত্রিকা, কখনো হয়তো বড়দের জন্য পত্রিকা, কোনো ক্ষেত্রে হয়তো একেবারে ফ্যামিলি ম্যাগাজিন, গল্প লিখতে হচ্ছে, কোনো জায়গায় হয়তো দেখা গেল সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, তাদের মাসিক পত্রিকা, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মা শারদা, স্বামী অভেদানন্দ, গীতা এইসব নিয়ে লেখা যায়। কিন্তু অন্য কিছু যেহেতু সেখানে লেখা যায় না, সেখানকার পাঠক ভাবতে পারেন যে আমি বোধহয় শুধুই ধর্মীয় লেখা লিখি। সেইভাবে লিটল ম্যাগাজিনের লেখা যখন দেখবেন কেউ, তখন তিনি হয়তো ভাববেন ইনি ধর্মীয় লেখা লেখেন না, ইনি এইরকম লেখাই লেখেন। ফলে প্রত্যেকটা লেখার যখন ধরন আমাকেই আলাদা করতে হয় তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী, সংগঠন অনুযায়ী, তখন লেখাটা আমাকে পাল্টাতে হয়। একজন কোনো লেখক বা কবির নিজস্ব কিছু ছাপ লেখার মধ্যে থাকার কথা, যেটা আমরা বলতে পারি যে একটা নির্দিষ্ট ফোনের ব্র্যান্ড টিউন আছে, সিগনেচার টিউন, যেটা অন্য কোনো কোম্পানির আবার আলাদা। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমরা এইটা একটা ক্রাইসিস এখন দেখি যে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ঠিক আলাদা করতে পারি না কারোর লেখা পড়ে। সেই জায়গাটা আমাকে ভাবিয়েছিল এবং সেই সময় থেকেই আমি শুরু করেছিলাম যে আচ্ছা কিছু যদি লেখা যায় সেটা অবশ্যই কম্পারেটিভ স্টাইলের হবে। আমি সে নিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা শারদার ক্ষেত্রেও আমি মহারাজদের সঙ্গে আলোচনা করেছি যে আচ্ছা আমি যে লিখছি, আপনারা এখানেতে একটা মোটামুটি গণ্ডি বলা যায়, আমি যদি এর সঙ্গে একটু পাশাপাশি বাইবেল, কোরআন রাখি, কখনো হয়তো অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে, কখনো হয়তো অ্যাকসেপ্টেড হয়নি, কিন্তু তারপরে এখন যে সময়টা এসে গেছে, গত অন্তত 2-1 বছর আমি একটু অন্যরকমভাবে শুরু করলাম আবার নতুন করে। এগুলো ইংরেজিতে লেখা, এই লেখাগুলো কিন্তু মূলত ছড়া। আমার মনে হলো যে এই লেখার ধরনটা বোধহয় অন্য কোথাও আমিও দেখিনি। আমি এই
যে এখানে বাস করি, আমার আশপাশে প্রচুর মানুষ বাস করছেন। তাদের প্রত্যেকের কিছু সারাদিন রাতের কথাবার্তা কানে আসে। রাস্তা দিয়ে কিছু মানুষ নির্দিষ্টভাবে রোজ হেঁটে যান। আমার ধরুন যখন এখানে বাস করতে এলাম 2003 সালে যারা ছিলেন তারা এখন নেই। যারা ছিলেন তারা যে কথা বলতেন, যেভাবে কথা বলতেন, তার থেকে আমি কিছু পেয়ে গেলাম। ধরুন রাস্তা দিয়ে একটা ভবঘুরে পাগল যাচ্ছে, এখানে ছিল। অনেকে জানেন সে কি বলতো, একটাই তার লব্জ ছিল, সে বলতে থাকতো, ভাত চড়ালে কাক পাবি, কোকিল পাবি না। রাস্তায় এটা বলতে বলতে যখন যাচ্ছে, আমরা ভাবছি পাগল, মাতাল, যা পারেন ভাবুন। কেউ কেউ তার পেছনেও লাগতো, ভাত ছড়ালে কোকিল পাবি, কাক পাবি না, উল্টো বলে তাকে খ্যাপানো হতো। আমি দেখলাম কথাটার ভেতরে একটা ছন্দ রয়েছে, একটা দুলকি চাল আছে, ভাত ছড়ালে কাক পাবি, কোকিল পাবি না। তখন ভাবলাম আচ্ছা এটাকে নিয়ে কিছু করা যেতে পারে। হঠাৎ পরেই মনে হলো ও সন্ধ্যেবেলা মদ খায়, তখনও কিন্তু এটাই বলে, কিন্তু একটু অন্য দুলকি চালটা বেড়ে যায়। আমি তখন একটা লাইন জুড়ে দিলাম, ভাত ছড়ালে কাক পাবি, কোকিল পাবি না, বামে যেতে ডাইনে যাবি, সোজা যাবি না। আচ্ছা একটা লাইন হলো। আমি তো তখন ছড়া লিখি না, এটা লেখা রইল। তারপর রাস্তায় বেরোলাম, মা বাজারে পাঠিয়েছে, বাজার করতে গেছি। সেখানে গিয়ে সন্ধ্যেবেলা দেখছি খুব মদ খেয়েছে, সে ভীষণ টলছে। তখন লিমেরিক্সে যেটা হয়, প্রথমে দুটো লাইন তার যে ছন্দ, তার সঙ্গে পঞ্চম লাইনের ছন্দটা মিলবে, আর তৃতীয় আর চতুর্থ লাইনটা ছোট হবে, তাদের ছন্দটা আলাদা হবে। তখন হঠাৎ দুটো লাইন মাথায় এলো। আসলে কি হয়, কবিতার লাইন এরা খুব অভিমানী হয়, এরা সহজেই হারিয়ে যায় যদি ধরে রাখা না যায়। তো পালিয়ে গেলে হবে না। বাজারে কিছু কিনেছি, তারপরে চলে এলাম বাড়িতে। মা বললো কি হলো, তুই চলে এলি কেন? দাঁড়াও দাঁড়াও বলে কাগজটা বার করে আবার দুটো লাইন লিখলাম, মধুমাতালের খেয়াল, ধাক্কা মারে দেয়াল, এই পর্যন্ত রইল। পরের দিন সকালবেলা উঠে ভাবলাম তাহলে 4টে লাইন হলো, পঞ্চম লাইনটা তো লিখতে হবে। এটা ভেবে দেখলাম, স্বর্গে গেলে বিউটি পাবি, বউটি পাবি না। আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো, ভাত ছড়ালে কাক পাবি, কোকিল পাবি না, বামে যেতে ডাইনে যাবি, সোজা যাবি না, মধুমাতালের খেয়াল, ধাক্কা মারে দেয়াল, স্বর্গে গেলে বিউটি পাবি, বউটি পাবি না। এই যে লিমেরিক, এই তো দেখুন মানুষের মুখের কথা থেকে তারপর সেটাকে বিল্ড করে ফেলা গেল, যে আমি একটা এটাকেই পুঁজি করলাম। ঠিক আছে, ফলে এইভাবে যদি আমরা ভাবতে থাকি কিছু কিছু এসে যায়। তারপর ধরুন যদি কোনো বিষয় নিয়ে আমি ভাবি যে এখানে আমি 100টা লিমেরিক লিখতে হবে, বই করব, তখন তো ভাবতে হয় বাবা 100টা লিমেরিক যদি দাঁড় করাতে হয় তাহলে তো আমাকে অনেক কিছু ভাবতে হবে। তা যখন প্রবন্ধ লেখা হয় তখন আমরা শব্দ চয়ন করি, কিন্তু যখন ছড়া লেখা হয় তখন ধ্বনি চয়ন করতে হয়। আমরা ধ্বনি খুঁজে বেড়াই যে সেম সাউন্ডেড হতে হবে, অ্যালিটারেশন থাকলে ভালো হয়, অনুপ্রাস, এইগুলো আর কি। যে আমি যখন শেষ এই 2025 সালে বিভিন্ন পাবলিশারের কাছে নতুন করে, মাঝখানে আমার লেখা বন্ধ গেছে পারিবারিক কারণে, তখন ইতিমধ্যে টেকনোলজির অনেক উন্নতি হয়ে গিয়েছে। আমি পিডিএফ তৈরি করতে জানতাম না, আজকাল যে কোনো স্টুডেন্ট পিডিএফ তৈরি করতে যাবে। তখন পাবলিশার বলছে আপনি এখনো যদি A4 কাগজে হাতে ডট পেন দিয়ে লিখে আমাকে দেন, ডিটিপি করতে হবে, অনেক ঝঞ্ঝাট, আপনি তার থেকে পিডিএফে পাঠান। এবার পিডিএফ যখন তৈরি করা নিজে শিখলাম, দেখলাম ইংলিশে পিডিএফ তৈরি করা অনেক সোজা। দ্বিতীয়ত বাংলায় এখন লেখাপড়ার যা ধরন, তাতে এটা খুব সোজা কথাই, মানে কথাটা বলে দেয়া ভালো যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোয় লেখাপড়াটা হচ্ছে এখন, কিন্তু বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলোয় লেখাপড়ায় অনেকটাই ভাঁটা পড়ে গিয়েছে। সেই ক্ষেত্রে পাবলিশারও আর বই নিতে চাইছে না, তারা ভয় পাচ্ছে, বলছে বইয়ের ব্যবসা সেরকম নেই। যদি তাই হয়, আমি কোনো পাবলিশারের নাম নিশ্চয়ই করব না, কিন্তু এইটা আমাকে ভাবালো যে তাহলে কেউ আমার যদি রিডার না থাকে, আমি তাহলে কার জন্য লিখব। একদম জাস্ট এই 7-8 বছর আগে আমার এক ফেসবুকের বন্ধু, তিনি ইন্দোনেশিয়া থেকে আমাকে হঠাৎ চ্যাট করতে করতে বলছেন যে
তুমি কোনোদিন কোরআন পড়েছো? হ্যাভ ইউ এভার রেড কোরআন? আল কোরআন ইজ লাভ। আমি বললাম, না, আমি কোনো ধর্মীয় বইপত্র পড়ি না, তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে লিখি। আমি তাকে পরিষ্কার স্পষ্ট বলে দিলাম আমি কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়বো না, ব্যাস। নেক্সট যেটা হলো, আধ ঘন্টা বাদে আমার কিরকম মনে হলো, আচ্ছা ও তো শুধু কোরআনটা পড়তেই বলেছে, আমাকে বলেনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো। তা কোরআন আমার বাড়িতে নেই, গুগল প্লে স্টোর থেকে একটা কোরআন ডাউনলোড করে পড়াই যায়, আর ইংলিশেই পড়তে হবে। ইংলিশে পড়তে যখন শুরু করলাম, কোরআন গার্ডেন বলে একটা অ্যাপ আছে, আমি না কিরকম আটকে গেলাম। তারপর থার্ড চ্যাপ্টার যখন গেল, আল ইমরান, তখন আল ইমরানে ঢুকে দেখছি একটা অদ্ভুত জিনিস। সেখানে মাদার মারি আসছেন, জিসাস ক্রাইস্ট আসছেন। আল ইমরান, ইমরান হচ্ছে মাদার মারির বাবা, তিনি আসছেন। জোসেফও আসছেন, জন আসছে, জন দ্য ব্যাপটিস্ট। কি হলো তাহলে? ছোটবেলা থেকে যা পড়েছি ইতিহাসের বইতে যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রিস্ট, আর ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ নবীজি, PBUH বলা হয়, পিস বি আপন হিম। তাহলে কোরআনের ভিতরে জিসাস ক্রাইস্ট আসে কি করে? আমি বাইবেল বার করলাম, যে এইবার আমাকে দেখতে হবে চটি চটি বইগুলো আছে, মার্ক, ম্যাথু, লিউক, জন, এইগুলো একটু দেখার দরকার যে ওখানে কি এবার কোরআনের কোনো কনটেক্সট আছে না। আমার তখন মাথার ভেতরটা কিরকম ঝনঝন করছে। ফলে আমি যখন সত্যি এবার বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট দিয়ে পড়া শুরু করলাম, তখন দেখলাম সবকটা অ্যাকাউন্টে কিন্তু একই কথা বলছে, একটু এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু মার্ক যা বলছেন, ম্যাথু যা বলছেন, জন যা বলছেন, লিউক যা বলছেন, এগুলো কিন্তু সবই মোটামুটি একই কথা, একই যীশু খ্রিস্টের সেই জীবনের কথা, ঘটনা। ঠিক আছে, আমাকে তাহলে এবার দেখতে হবে যে ওল্ড টেস্টামেন্টে কি আছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়লে তো চট করে শেষ করা যাবে না। তখন ভাবলাম আচ্ছা ওল্ড টেস্টামেন্টটাও পড়বো, আর ওদিকে কোরআনটাও পড়বো। পড়তে পড়তে দেখা গেল যে একটা জায়গায় আমাকে মাথা নত করতে হচ্ছে। সেই মাথাটা নত করতে হচ্ছে যে একজন আছেন, তিনি ইনভিজিবল, কিন্তু তিনি সর্ব জায়গায়, অমনিপ্রেজেন্ট, অমনিসায়েন্ট, ইউবিকুইটাস, নন ইগনোরেবল। ইগনোরেন্স অফ গড মানে তুমি কিছু জানো না, তোমার সব পড়াশোনা বৃথা। সুতরাং ঈশ্বরকে জানাটাই শেষ জানা, বা সেটাই শুরু হওয়া উচিত। যে আমি কোনো মূর্তি পুজো বিশ্বাস করতে পারছি না, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসটা করছি, কিন্তু এখনো আমি মূর্তি পুজো বিশ্বাস করতে পারলাম না, এবং সেটা এখানে খুব স্ট্রিক্টলি বারণ করা রয়েছে। তাহলে আমি একটা জায়গায় এখনো আস্তিক এবং এখনো নাস্তিক। আমি মাঝখানে একটা এমন মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছিলাম, আমার স্ত্রী, যিনি খুব কম সময়ের জন্য আমার কাছে এসেছিলেন, তারপর ঈশ্বর তাকে নিয়ে নিয়েছেন। এই 2 বছর 5 মাস সেই যে মেয়েটি আমার সঙ্গে থাকলো, তার রোগ ছিল মৃগী, সেই কারণেই সে মারা গেছে। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে সে খুব বেশি শিক্ষিত ছিল না, কিন্তু সে অনেক কিছু বুঝতে চাইতো। তখন আমাকে দেখা গেল রিদমিক কিছু বোঝাতে হচ্ছে, ওইগুলো ওর মাথায় থাকে। বাকি গদ্য বা প্রোজাইক কিছু যদি বলা হয়, সে বলে না তুমি কি বললে বলো তো, আমাকে আরেকবার বলো, আমি মনে রাখতে পারছি না, আমি ভুলে যাচ্ছি। রিদমিক কিছু বললে কিন্তু আমার স্ত্রী মনে রাখতে পারতো। এইভাবেই কিন্তু শিশুদেরকেও পড়ানো হয়। এটাই মিল, যে কোনো মানুষ হয়তো কিছু ভুলে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে যদি রিদম তৈরি করে দেওয়া যায়, সেটা যে কোনো বিষয় হতে পারে, সে কিন্তু ভুলবে না। তা ও তো চলে গেল, কিন্তু ও একটা কথা বলেছিল যে দেখো তুমি তো কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য যা লেখো আমি পড়ে বুঝতে পারি না, আমি তো অতটা পড়াশোনা করিনি, কিন্তু তুমি যদি কলকাতা শহর নিয়ে লেখো। আচ্ছা, ও তো কোনো টাইপস অফ লিটারেচার বলেনি, ও বলেনি যে তুমি প্রবন্ধ লেখো কি গল্প লেখো কি কবিতা লেখো না ছড়া লেখো, ও কিছু বলেনি। ও বলেছে তুমি যদি লেখো, আমার শহরটাকে খুব ভালো লাগে, এই শহরটা নিয়ে তুমি যদি কিছু লেখো, আমার তাহলে পড়লে বোধহয় ভালো লাগবে। তা আমি সত্যিকারের তখন ঠিক বুঝিনি, তখন ওকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। পরে ও চলে যাওয়ার পর মনে হলো আচ্ছা সব কিছু মিলিয়ে, বাংলা থেকে ইংরেজিতে লেখা, গদ্য প্রবন্ধ লেখা থেকে ছড়ায় চলে যাই যদি,
তারপর যদি খুব রিদমিক করতে গিয়ে লিমেরিককে আশ্রয় করি, তারপর যদি কোহারেন্ট লিমেরিক্স লিখি, তারপর যদি সেই বিষয়টাকে আমি কলকাতা শহরকে হাইলাইট করতে শুরু করি, এটা বোধহয় একটা খুব ইউনিক ব্যাপার হতে পারে।